जय जगन्नाथ। नमस्कार पिलामाने। आउ समस्ते केमती अछंती रे बहुत बढ़िया थे बोली मु आशा करूची। तो देखि पारुथिबे कि वर्तमान 2026 और 27 रो आप माने तुम मानकर जो नुआ बही सब चेंज ହେଇची रे सेई नुआ बहिरो वीडियो वर्तमान आमे तुम मानकर सबुठारु प्रिय केएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल ले नै आछचू। आउ आज आमे आरंभ करिबा ए भिडियो रे संस्कृत कलिका प्रथमो प्रथमो भागः षष्ठ श्रेणीर आउ नुआ बही जोटा षष्ठ श्रेणीर संस्कृत अछि। तो एथिरे कौन हुए ना पिला माने कि तुमे माने प्रथमे एटा नुआ करिकी संस्कृत पढ़िब षष्ठ श्रेणी पिला माने। तो सेथि पई सेटा सेमिति केमिति आमे सरल भाबरे पढ़ी परिबा काहे कि ना नुआ पाठटिए तो प्रथमे प्रथमे कष्ट लागि थाए। तेणु करी जेहेतु तुमे माने केएम एजुकेशन रे पढुच ताहेले तुम मानकु किछि सेमिति कष्ट अनुभव हेबो नै। आमे काहे कि ना सेटाको आमे पूरा सरल संस्कृत हिसाब रे पढ़िबा आउ बुझिबा हैला। तो चलो आजिर भिडियो को आमे आरंभ करिबा। एमिति सबुदिन भिडियो आसीबो गोटे पाठ परे गोटे पाठ आमे डेली हैला प्रत्येक दिन आलोचना करिबा। तेणु करी किछि व्यस्त हबार नै। तुमे माने बास भिडियो को स्किप न करिकी धैर्यर सहित पूरा लास्ट पर्यंत देखिबो हैला। भल से बुझिबा को चेष्टा करिबो। प्रथम पाठ को तुमर आरंभ करिबा। तो तुमको पीडीएफ तो दिसुथिबो रे बिले नै कि हौ। तो छुआ माने देखंतु तळकु तळकु जिबा पीडीएफ रे मु पढौची तुम पाखरे बही थिबो तुमे चाहिले बही खोलिकी देखि पारिबो। आ समस्ते बही खोलिकी प्रथमे रख आउ पीडीएफ को देखिकिना बुझिबा को चेष्टा करो हला। चलो आमे तळकु तळकु जिबा। तुमर प्रथम पेज थिबो देखिबो। बास एठारे देखो भारत गीतिका देइची रे पिला माने हैला जोटा कि कविवर राधानाथ राय लिखिछंती ताकू पढ़िबा भी आमे हैला केबे गोटे देखिना किंतु से पूर्वरु देख पाठनुक्रमणिका अछि। पाठनुक्रमणिका माने तुमर विषय सूची पिला माने हैला। तुमको प्रथमे ए जो क्रमांक रहिची क्रमांकाः पाठाः विषयाः तो ए सबु तुमको हिंदी अक्षर रे जोटा कि देवनागरी लिपि रे पिला माने सही हिसाब रे तुमको पढ़िबा को पड़िबो। तमे तो प्रथमे ओडिया पढुथलो ह ना नहीं। तो से ओडिया जगह रे वर्तमान संस्कृत ओडिया रे तो पढ़िबा किंतु ओडिया रे भी अछि किंतु ताकू हिंदी जो देवनागरी लिपि देखि पारथो प्रथम पाठः तो एमती हिंदी रे तुमको पढ़िबा को पड़िबो। तो तमे माने भाबुथबो कि आमे हिंदी अक्षर तो जानि न पढ़िबो केमिति। तो से सबुर उपाय भी अछि ना हम पाखरे। तो आमे प्रथमे अ आ रु पिला माने एई भिडियो रु आरंभ करा जिवो। प्रथमे तुमको अ आ रु पूरा केमिति तमे पूरा पढ़ी पारिबो संस्कृत हैला। संस्कृत केमिति पढ़ी पारिबो केमिति बुझी पारिबो से विषय मध्य आमे पूरा ध्यान देबा हैला। तुमे ठीक चैनल को आछो आउ ठीक विषय रे ठीक जगह रे पाठ पढुछ तेनु करे तमरो किछि भी असुविधा हेबार नै बुझिला छुआ माने। तो चलो एटा तो रहला विषय सूची। आमे प्रथमे देखिनियो प्रथमे अछि प्राकथन भूमिका ए सब छाडी दियो रे पिले। वंदना टी अछि ए वंदना को आमे पढ़िबा पिला माने काहे कि ना वंदना आमे जतबेले देखिथबो जतबेले स्कूल जाऊ स्कूल ले प्रथमे प्रार्थना करू हां कि नै रे। तो आमे जदि गणेश माने प्रभु एवं सरस्वती देवी को यदि आमे पूजा करिकी पढ़िबा ताहले हमर भगवान हमको ज्ञानदान करिवे हैला। ठीक अछि देखो तमरो प्रथम पाठ रहबो पिला माने वर्ण परिचय। कोन रहबो रे वर्ण परिचय अछि ना तम बही रे निश्चित ठीक अछि। तो प्रथम पाठ तमरो रहबो वर्ण परिचय जोटा कि आमे आजि आलोचना करिबा। तो चलो ता पूर्वरु मु कहितली तुमको वंदना टिके थिबा। एठी देखो वंदना दिया हिची ना प्रभु गणेश पळे आछंती। अच्छा आमे टिके तांकर वंदना करिदबा। एटा समस्त करिबा पिला माने घरे हैला। वीडियो को टिके स्लो रे चले दबो आउ आराम से धीरे धीरे पढ़िबा पई सब प्रत्येक दिन चेष्टा करिवो। तो देखो ताको आमे वर्तमान पढ़िबा कोन अछि ध्यान से सुनो हैला। प्रथम प्रथम तो तेनु करी तमे
ପଢି ପାରିବ ନାହିଁ ଭଲସେ। ତେଣୁକରି ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣିକିନା ତମେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ନମୋ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ गिरिजानन्दन प्रभो मम विघ्न विनाशाय गणधिपतये नमो ହେଲା। नमो गणेश विघ्नेश नमो गणेश विघ्नेश ହେଲା। गिरिजानन्दन प्रभो मम विघ्न विनाशाय गणधिपतये नमः। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଏମିତି ହିସାବରେ ତମେ ପଢିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ପଢେଇଛି ହେଲା। ତମେ ଯେତେବେଳେ ପଢି ସାରିବ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ତମର ସଂସ୍କୃତରେ ବନ୍ଦନା ଆମେ କରିବା ଏବଂ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଗଣେଶ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ, ସରସ୍ୱତୀ ମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକି ଆମେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀକୁ ଡାକିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ରାଗିବେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ଚାଲ। ସରସ୍ୱତୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ବରଦେ କାମରୂପିଣୀ। ବୁଝିହେଲା? ସରସ୍ୱତୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ବରଦେ କାମରୂପିଣୀ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭଂ କରିଷ୍ୟାମି ସିଦ୍ଧିର୍ଭବତୁ ମେ ସଦା। ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦଉଛି ପିଲାମାନେ, ଭଲସେ ଶୁଣିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ହେଲା, ଟିକେ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ତ ହବ। ଏଇଟା ବନ୍ଦନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଥରେ ଯିବା, ଠିକ ଅଛି। ସରସ୍ୱତୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ବରଦେ କାମରୂପିଣୀ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭଂ କରିଷ୍ୟାମି ସିଦ୍ଧିର୍ଭବତୁ ମେ ସଦା। ହେଲା, ଭିଡିଓକୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିକି ଶୁଣିବ, ବୁଝି ହବ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ପିଲାମାନେ, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପାଠକୁ ଯିବା ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବାରେ ପିଡିଏଫରେ ଅଛି କି ବର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ। ଆଜି କଣ ପଢିବାରେ ପିଲାମାନେ? ଆଜି ପଢିବା ବର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ। ତ ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ କଣ ରେ ପିଲେ? ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଥମେ ଏ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିବା? ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଲେଖି ଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ରେ ପିଲାମାନେ? ବର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା ନା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ତାହାକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ତମେ ଓଡିଆରେ ପଢିଥିବ ନା ରେ, ଓଡିଆରେ ପଢିକି ଆସିଛ ପ୍ରଥମ ଦ୍ଵିତୀୟ ତୃତୀୟ ରେ ଅ କଣ ପଢିଛ? ଅ ଆ ନାଇଁ କି? ହର୍ଷେଇ। ତ ଠିକ ସେମିତି ଏସବୁକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ତମେ କହିବ ଯେ ସାର୍ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଦରକାର? ଆମେ ତ ପଢିଛୁ, ଅ ଜାଣିଛୁ, ଆ ଜାଣିଛୁ, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଓଡିଆରେ ଯେମିତି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ରେ ଅ ଆ, ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ବୁଝି ହେଲା? ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ତ ହିନ୍ଦୀରେ ଅ ଆ କେମିତି ହବ ରେ? ଦେଖ, ହିନ୍ଦୀରେ ଅ ହବ ଏମିତି, ଅ। ଆ କେମିତି ହବ? ଆ। ବୁଝି ହେଲା? ତ ସେମିତି ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା କେମିତି? ଅ ଆ ହେଲା। ହର୍ଷେଇ। ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ? ଦୀର୍ଘଇ। ଉ। ତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଲେ ନାଇଁ କି, ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ, ନାଇଁ କି? ଏ ସବୁ ପିଲାମାନେ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। କଣ ରେ ପିଲାମାନେ? ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝି ହେଲା? ଏସବୁ କଣ? ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଏସବୁ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଧୀରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲ ରେ ତମେ, ଅ ଆ ଜାଣିଲ ବୋଲି ସିନା ଜାଣିଲ, କି ଖଟ କେମିତି ଲେଖା ହୁଏ? ଖ ଟ। ଏବଂ ଖଟ ମାନେ କଣ ରେ ପିଲାମାନେ? ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଶୋଇଥାଉ। କଲମ କଣ ରେ ପିଲାମାନେ? କଲମ। କ କଟେ ଲେଖି ଜାଣିଥିଲ, ଲ ଲେଖି ଜାଣିଥିଲ, ମ ଜାଣିଥିଲ ବୋଲି ସିନା ଲେଖିପାରିଲ। ତ ତେଣୁ କରି ତମେ ସେମିତି
संस्कृत बा जोटा हिंदी लेखा रहइबो पिला माने हैला। तो संस्कृत रे केमिति लिखिबो संस्कृत रे सेथि पई देखो मु आउ थरे लिखि दउछि। जेमिति कहली कोन कोन लिखिली एटा कहि तो देखि पिला माने कलम। कलम माने कोन रे पिला माने जोथरे आमे लेखु बुझी ହେଲା। ताकू जदि आमे संस्कृत रे लिखिबा केमते लिखिबा वर्ण जानिथिले तो लिखिबा एई वर्ण जानिथिले तो लिखिबा कि क को संस्कृत रे केमिति लिखा जाय नै कि तो ताहाकू लिखिबा क ल म। देखिलो केते सहज रे पिले। तो बास तुमको जानिबार अछि जे क कु ल कु म कु अ कु आ को केमिति संस्कृत रे लेखा जाय हैला। केमिति जानिबो मु अछि ना हैला किछि असुविधा नै। चलो मु गोटे गोटे अक्षर सिखेबी तमे गोटे गोटे वर्ण शिखिबो हैला। गोटे गोटे वर्ण आमे आज शिखि शिखि जिबा। तेणु करी त आमे आज पढुचे कोन वर्ण परिचय। कोन पढुचे रे पिले वर्ण परिचय। आज आमे वर्ण मानकर वर्ण मानकु चिन्हिबा जानिबा परिचित हेबा ताकू वर्ण परिचय बोली कहा जाय हैला। वर्ण मानकु आज आमे चिन्हिबा वर्णर परिचय आज हबरे पिले। देखो नुआ वर्ण शिखिबो केते खुशीर कथा रे पिले नै। वर्ण परिचय आज आमे नुआ जिंस शिखिबा हैला। षष्ठ श्रेणी पिला माने आज तमे नुआ नुआ वर्ण जानिबो जेमिति कि हिंदी रे बा संस्कृत रे अ आ केमिति लेखा जाय हैला। चलो आमे आज शिखिबा जेमिति पिला माने हम ओडिया रे थाए रे स्वर वर्ण वर्ण थाए ना नै अ रु क्ष पर्यंत। तो ठीक सेमिति स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण थाए। तो देखो संस्कृत रे मध्य अछि कोन लेखा हैछि स्वर वर्णाहा। कोन लेखा हैछि रे पिले स्वर वर्णाहा हैला। तमे मो सहित भी टिके टिके पढ बही देखिना स्वर वर्णाहा हैला। स्वर वर्ण कोन कोन सबु देखो दिसुची अ आ हर्षेई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु हैला दीर्घौ रु। देख रे पिले केमिति नुआ नुआ अक्षर सब नै आम ओडिया रु संस्कृत अक्षर बा हिंदी अक्षर केते अलगा हाँ कि नहीं। देख नुआ नुआ जिनस तमे शिखिबो नुआ भाषा शिखिबो पिला माने हैला। जेमिति तेलुगु तमिल थाए ना तमे सेमति आज संस्कृत शिखुज एवं एटा गोटे बहुत बढ़िया भाषा पिला माने हैला। चलो देखिलो अ आ हर्षेई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु रु सॉरी हर्षौ रु दीर्घौ रु बुझी ହେଲା। एटा होची अ आ। तो तमे माने खाता बाहर कर रे पिले खाता बाहर करगी लिखि दियो जे तम बही रे अछि हैला। अ केमति लेखा जाय आ हर्षेई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु रु हैला। बा आमे ताको कहिताउ सानई बड़ई सानउ बड़ौ हैला सानरु बड़रु बुझी पारिलो। हाँ खाता रे लिखि नियो अ आ प्रैक्टिस करबा आमे गोटे गोटे किना आज बुझी ହେଲା। आज आमे गोटे गोटे किना अ आ देखिबा पिला माने देखो। तो प्रथमे आमे देखिबा आज कोन देखिबा अ कोन देखिबा अ देखुछ तो ओडिया रे लेखा हैछि हैला। ओडिया रे एठी लेखा हैछि कोन अ हैला अ लेखा हैछि आउ एठी ऊपर लेखा हैछि संस्कृत रे अ देखि पारुछ। हाँ हौ जे पिला माने बुझी पारिबो नै कमेंट रे लिखि दबो रे पिला माने कोठी असुविधा होउची कमेंट रे पचारिबो मु कहि देबी तमर उत्तर हैला। ठीक अछि नेक्स्ट क्लास गोटे देखिबा जो माने कमेंट करिथिबो समस्ते से कमेंट रो उत्तर सब दिया जिवो कि जो माने जो प्रश्न पचारिथिबो कमेंट रे ताहार उत्तर गोटे वीडियो रे आमे देबा हैला। चलो देखो तो एठी लेखा हैछि ओडिया रे अ आउ एठी ऊपर लेखा हैछि कोथरे रे संस्कृत रे अ बुझी ହେଲା। तो एठी तम बही रे पिला माने देई देछि हैला। अ ऊपर लेखा हैछि देखो एमति बही रे बॉक्स अछि ना रे
ତ ବହିରେ ସବୁ ବକ୍ସ ଅଛି ଏମିତି। ଏଇ ବକ୍ସରେ ତମେ କଣ କରିବ ରେ ପିଲେ? ଏଇ ବକ୍ସରେ ତମେ ଏମିତି ଲେଖିବ ଅ ଅ ହେଲା। ମୁଁ କେମିତି ଲେଖୁଛି ଦେଖୁଛ ତ? ପ୍ରଥମେ 3 ଟେ କରିବ। 3 ହେଲା, 3 ହେଇଗଲା। ବୁଝି ହେଲା? ତାପରେ ଛୋଟ ଗାରଟେ ଦେବ। ଦେଲି ଗାରଟେ, ତାପରେ ଟି ଟି ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଗଲା ଅ। ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ଲେଖା ହେଲା? ପ୍ରଥମେ 3 ଟେ କରିବ, ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଗାରଟେ ଦବ, ତାପରେ ଟି ଟେ କରିଦବ, ହେଇଗଲା ଅ। ତ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ତମେ ସବୁ ବକ୍ସରେ ଯେତିକି ଏଠି ବକ୍ସ ଅଛି ହେଲା, ଯଦି ଖାଲି ଘର ଅଛି ଏସବୁଥିରେ ଏମିତି ଅ ଲେଖିବ। ବୁଝି ହେଲା? ଆଗ 3 ଟେ କରିବ, ତାପରେ ଟିକେ ଏମିତି ଗାରଟେ ଦବ, ତାପରେ ଏମିତି ଉପରେ ଟିକେ ଗାର ଦେଇକିନା ଏମିତି କରିଦବ, ହେଇଗଲା ଅ। ବୁଝି ହଉଛି ପିଲାମାନେ? ତମେ ସବୁ ଲେଖି ଲେଖିକିନା ରଖ। ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ, ଆମ ଭିଡିଓ ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ବସିକିନା ଏମିତି ଏଠାରେ ସବୁ ଆଗରେ ଲେଖିବ। ବୁଝି ହେଲା? ହଁ, ଏଠାରେ ବତେଇ ଦେଇଛି ଦେଖ, ତୀର ଚିହ୍ନ କେମିତି କରିବ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଏମିତି କିନା ଆଣିବ, ପୁଣି ଏମିତି କରିବ, ଏମିତି କରିକି ଉପରେ ଛୋଟିଆ ଗାରଟେ ଦେଇକିନା ଏମିତି କରିଦବ, ହେଇଗଲା ଅ। ଦେଖୁଛ? ହଁ, ଚାଲ। ବୁଝି ହେଲା ଅ କେମିତି ଲେଖିବ? ଅ କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ପିଲେ? ହେଲା, ପଚାରିବି ତମକୁ, ଅ କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ତ ଦେଖ ଅ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯାଏ ଅ, ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖାଯାଏ ବା ସଂସ୍କୃତରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଅ। ତମେ ଏଠାରେ ସବୁବେଳେ ଅ ଏମିତି ସବୁ ପୁରା କରିବରେ ପିଲେ। ବୁଝି ହେଲା ତ? ଆଚ୍ଛା, ଅ ରେ କଣ ହୁଏ? ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ତମେ ଇଂଲିଶ ପଢ ନାରେ, କି ଏ ଫର୍ ଆପୁଲ, ଏ ଫର୍ ଏପଲ, ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଆଜି ସଂସ୍କୃତ ପଢିବା। ଯେମିତି ତମେ ଇଂଲିଶ ଶିଖ, ଆଜି ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଶିଖିବା। କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ ରେ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ସହଜ ହେଲା। ବୁଝି ହଉଛି ନା ଏବେକା? ସହଜ ଲାଗୁଛି ତ? ହଉ, ଦେଖ ଅଧରହ, ଅରେ କଣ ହବରେ ପିଲେ ସଂସ୍କୃତରେ? ଅରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା, ଅଧରହ। ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖିଦେଇଛି ରେ ପିଲେ, ଦେଖ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖିଦେଇଛି, ସଂସ୍କୃତରେ ବି ଲେଖିଦେଇଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ସଂସ୍କୃତରେ ବି ଲେଖିଦେଇଛି ଅଧରହ। ଅରେ କଣ? ଅଧରହ। ଅଧରହ ମାନେ କଣ ରେ ପିଲାମାନେ? ଅଧରହ ମାନେ ଓଠ। କଣ? ଓଠ। ଅଧରହ ମାନେ କଣ? ଓଠ। ହେଲା, ଦେଖିଲ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଶିଖିଲ। ତାହେଲେ ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହାଯାଏ ଅଧରକୁ? କିଏ କହିପାରିବ? ଲିପ୍ସ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଲିପ୍ସ। ତ ଠିକ ସେମିତି ଯେମିତି ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଓଠକୁ ଲିପ୍ସ, ସଂସ୍କୃତରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅଧରହ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଅଧରହ। ଅରେ ଅଧରହ। ଅଧରହ ମାନେ କଣ ରେ ପିଲେ? ଓଠ। ବୁଝି ହେଲା? ଠିକ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅ ଶିଖିଲେ, ଅ ପରେ କଣ ଆସେ ରେ? କିଏ କହିପାରିବ? ସୁନା ପିଲା। ଅ ପରେ କଣ ଆସେ? ଆ। କଣ ଆସେ? ଆ। ଆ କୁ ଦେଖ କେମିତି ଲେଖା ଯାଇଛି ସଂସ୍କୃତରେ? ଆ କୁ କେମିତି ଲେଖା ଯାଇଛି? ଆ କୁ ଲେଖା ଯାଇଛି ଦେଖ, ବାସ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ବାଡି ଦେଇ ଦେଇଛି ରେ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାଡିଟିଏ ଦେଇ ଦେଇଛି, ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ଅରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାଡି ଦେଇ ଦେଇଛି, ଆ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲା, ଆମେ ଲେଖିକି ଶିଖିବା ଚାଲ। ପ୍ରଥମେ ଚାଲ ଲେଖିକି ଶିଖିବା ବଲେ ଜାଣିବା। ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା, ଏମିତି ବକ୍ସ ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ତମେ ଲେଖି ନେବ ଆ। ରହିଥା, ଟିକେ ବଡ କରିଦିଏ ହେଲା, ଟିକେ ବଡ କରିଦିଏ, ତମକୁ ସୁବିଧା ହବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମତେ ବି ସୁବିଧା ହବ ନାଇଁ କି? ଆ ଏମିତି କରିବ, 3 ଟେ କରିବ, ଗାରଟେ ଦେବ, ଉପରେ ଟି ଭଳିଆ କରିବ, ଆ ଗୋଟେ ଗାର ଦବ, ହେଇଗଲା ଆ। ପୁରା ଅ ଭଳିଆ, ନାଇଁ କି ପିଲେ? ଦେଖ ତ, ପୁରା ଅ ଭଳିଆ। ଆଗ ଅ ଟେ ଲେଖିବ, 3 ଟିକେ ଗାର, ଉପରେ ଗୋଟେ ଟି କରିଦବ, ହେଇଗଲା ଅ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇଦବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇଦେଲେ ହେଲା ଆ। ବୁଝି ହେଲା? ଏମିତି ସବୁଥିରେ ଅ ଯେମିତି ଲେଖିଲ, ଆ ବି ସେମିତିରେ ଲେଖିବ। ହେଲା, ତା ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା ଚାଲ ଆର କୁ ନେଇକିନା।
ଯେମିତି ଅ କୁ ନେଇକିନା ଆମେ କଣ ଶିଖିଥିଲେ? ଅଧରହ। ଅଧର ମାନେ ଓଠ। ଠିକ ସେମିତି ଆ କୁ ନେଇକିନା କଣ ଅଛି ରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ? ଆ କୁ ନେଇକିନା ଅଛି ଆପଣହ। କଣ ଅଛି? ଆପଣହ। ଆପଣହ। ଆମେ ଓଡିଆରେ ବି ଆପଣ ବୋଲି କହେ ନା ରେ? ହଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣର ଅର୍ଥ କଣ? ଚିତ୍ରରେ କଣ ଅଛି? କିଏ କହିପାରିବ? ଚିତ୍ରରେ କଣ ଅଛି ଉପରେ? ଆପଣହ। ଆପଣହ ମାନେ ଦୋକାନ। ସଂସ୍କୃତରେ ଦୋକାନକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ରେ ପିଲେ? ଆପଣହ। ହେଲା। ତମେ ଯାଇକି ତମ ସାଙ୍ଗକୁ କହିବ, ଆରେ ଆପଣହ ଯିବା କି? ମାନେ ସେ ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଛ। ସଂସ୍କୃତରେ ନୂଆ ଭାଷା ଶିଖୁଛ। ତ ତେଣୁକରି ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝି ହେଲା? ତ ନୂଆ ଭାଷାଟେ ଶିଖିଲ, ନୂଆ ଶବ୍ଦଟେ ଶିଖିଲ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଆମେ ଦୋକାନକୁ କଣ କହିଥାଉ? ଦୋକାନକୁ କଣ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ? କୁହ ତ ଦେଖି? ଆପଣହ। କଣ କହିଥାଉ ରେ ପିଲେ? ଆପଣହ। ବୁଝି ହେଲା? ଠିକ ସେମିତି ଦେଖିବା ଛୋଟଇ ବା ହର୍ଷଇ। ହର୍ଷଇ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ? ପୁରା ସାପ ଭଳିଆ ନାହିଁ କି ପିଲାମାନେ? ପୁରା ସାପ ଭଳିଆ। ଦେଖ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି? ପ୍ରଥମେ ଗାରଟେ ଦିଆହେଇଛି। ଟିକେ ଏମିତି କରିକି ସାପ ଭଳିଆ ଏସ୍ କରିଦିଆ ହେଇଛି। ଯୋଉ ଇଂଲିଶରେ ଏସ୍ ଲେଖନାରେ ପିଲେ, ଏସ୍ କରିକି ଗାରଟେ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଇଗଲା ଇ। ବୁଝି ହେଲା? ତ ଠିକ ସେମିତି ଏଇ ବକ୍ସ ଆଗରେ ତମେ ଲେଖିବ ଇ। କଣ ଲେଖିବ? ଇ। କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ? ଆଗ ଗାରଟେ ଦବ ଉପରେ ଦେଲି। ତାପରେ ଏସ୍ ଏସ୍ ନାଇଁ କି ପିଲାମାନେ? ଏସ୍ ଇଂଲିଶରେ ଠିକ ସେମିତି ଏସ୍ ଟେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ତଳକୁ ଗାରଟେ ଦେଇଦବ। ହେଇଗଲା ଇ। ବୁଝି ହେଲା? ଆଗ ଛୋଟ ଗାରଟେ, ଟିକେ ଗାରଟେ ଦେଇକିନା ଇଂଲିଶର ଏସ୍ ଲେଖିଦବ ଏବଂ ତଳକୁ ଗାରଟେ ଦେଇଦବ। ହେଇଗଲା ଛୋଟ ଇ। ତ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ଏବେକା ସବୁଥିରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଇ। ହେଲା? ବାସ୍ ଲେଖିକି ରଖିବ ସବୁ ଟାସ୍କ କରିକି। ତ ଆମେ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟେ ଶିଖିବା। ଅରେ କଣ ଶିଖିଲା ସଂସ୍କୃତରେ? ଅଧରହ ମାନେ ଓଠ। ଆରେ କଣ ଶିଖିଲା ପିଲାମାନେ? ଆପଣହ ମାନେ ଦୋକାନ। ଆପଣହ ମାନେ ଦୋକାନ। ବୁଝି ହେଲା? ଠିକ ସେମିତି ଇ ରେ କଣ ଶିଖିବା ଛୋଟ ଇ ରେ? ଇନହ। କଣରେ ପିଲେ? ଇନହ। ଇନହ ମାନେ କଣ? ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ରରେ କଣ ଅଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ। ହେଲା? ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରେ ଇନହ ବୋଲି କହିପାରିବା। ହେଲା? ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଜି ପଚାରିବ, ରେ ଇନହ ଏବେ କୋଉ ଦିଗରେ ଅଛି? ସେ ବୁଝି ପାରିବନି ନାହିଁ କି? କାହିଁକି? ତମେ ସିନା ସଂସ୍କୃତ ପଢିଛ, ବୁଝିଛ। ସେ ତ ସଂସ୍କୃତ ପଢିନଥିବ। ଆଉ ପଢିଥିଲେ ବି ଏତେ ଭଲସେ ପଢିନଥିବ। ହେଲା? ତେଣୁକରି ତମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିଲାମାନେ ଆସିକିନା ସବୁବେଳେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବ। ହେଲା? ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଯେମିତି ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛୁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖିକିନା ପଢିବ ଆଉ ଭଲସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ଆରାମସେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବ। ହେଲା? ଏବଂ ହଁ, ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ KM ଏଜୁକେସନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ବେଲ ଆଇକନଟା ଯୋଉ ଅଛି, ସେ ବେଲ ଆଇକନଟା ଦବେଇ ଦିଅ। କାହିଁକି? ନା ଏମିତି ଭିଡିଓ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତମ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ। ହେଲା? ତମକୁ ଆଉ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବନି ରେ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲ, କ୍ଲାସ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅ। ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ତ ଆମେ ଇ ରେ କଣ ଶିଖିଲା ରେ? ଇନହ। କଣ ଶିଖିଲା? କଣ ଶିଖିଲା ଆମେ? ଇନହ। ଇରେ ଇନହ। ଇନହ ମାନେ କଣ ରେ ପିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଇନହ ମାନେ କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଏବେ ଛୋଟ ଇ ଶିଖିଥିଲେ। ଏବେ କଣ ଶିଖିବା? ବଡ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ଇ। ବଡ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ଇ।
ଇ କଣ ଦେଖିବା? ବଡ ଇ ଦେଖିବା ନାଇଁ କି? ଦେଖ ଛୋଟ ଇ ଜାଣିଥିଲେ, ଛୋଟ ଇରେ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଇନଃ, ଇନଃ ବୋଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ ସେମିତି ସଂସ୍କୃତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ବଡ ଇ। ବଡ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ଇ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ପିଲାମାନେ ପୁରା ସମାନ। ଦେଖ ଯେମିତି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଛୋଟ ଇ ସେମିତି ହିଁ ଲେଖା ହବ। ବାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କଣ ରହିବ ରେ? ଟୋପିଟେ ରହିବ, ଟୋପିଟେ ରହିବ। ବୁଝି ହେଲା? ହେଇଗଲା ବଡ ଇ। ଚାଲ ଆମେ ଆଗ ଲେଖିକି ଦେଖିବା। ଆମେ ଆଗ ଲେଖିକି ଦେଖିବା କେମିତି ବଡ ଇ ଲେଖାଯାଏ। ହେଲା, ଏଇ ବାକ୍ସରେ ସବୁ ଆମେ ବଡ ଇ ଲେଖିବା। ଲେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଗାରଟେ ଦେବ, ଦେଲ, ତାପରେ ଏଷ୍ଟେ ଲେଖିବ। ଏଷ୍ଟେ ଲେଖିଲ, ଲେଖିଲା ପରେ ତଳକୁ ଛୋଟ ଗାରଟେ ଦେବ ଏବଂ ଉପରେ ଯଦି ଟୋପିଟେ ଦେଲ ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ବଡ ଇ। ବୁଝି ହେଲା? ଗାରଟେ, ଏଷ୍ଟେ, ତଳକୁ ଗାରଟେ, ଟୋପିଟେ, ହେଇଗଲା ବଡ ଇ। ବୁଝି ହେଲା? ତ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିବ ତମେ ମାନେ। ବୁଝି ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଏଟାକୁ ଆମେ କହିବା ବଡ ଇ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବଡ ଇ ରେ କୋଉ ଶବ୍ଦ ଆଜି ଶିଖିବା ଦେଲରେ ସଂସ୍କୃତରେ? ଦେଖ ତମ ପାଇଁ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ। ଇସହ କଣ? ଇସହ କଣ? ଇସହ କଣ? ଇସହ, ଇସହ। ତ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଶିଖିଲେ, ଇସହ। ବାସ୍। ତ ଇସହ ମାନେ କଣ ରେ ପିଲାମାନେ? ଇସହ ମାନେ ଆମେ ଓଡିଆରେ କହିଥାଉ ଲଙ୍ଗଳ। ହଁ ବାସ୍, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥାଉ। ହେଲା, କ୍ଷେତକୁ ଆମେ ମାନେ ମାଟି ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ବଳଦରେ ବାନ୍ଧିକିନା ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାକୁ ଆମେ ଲଙ୍ଗଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ଇସହ। ଇସହ, ଭେରି ଗୁଡ। ତ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ଇସହ। ହଁ, ତ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟେ ଜାଣିଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଅ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲା ଆମେ କଣ? ଅ ପ୍ରଥମେ କଣ ଜାଣିଲା? ତାପରେ ଆ, ତାପରେ ହର୍ଷେଇ, ତାପରେ ଦୀର୍ଘଇ। ଭେରି ଗୁଡ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ହର୍ଷଉ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଉ। ହେଲା, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହର୍ଷଉ ଜାଣିବା। ହଁ, ତ ଦେଖରେ ପିଲାମାନେ, ଓଡିଆରେ ହର୍ଷଉ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ? ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ନା? ତାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିବା। ତାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିବା। ଚାଲ ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତରେ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଗାରଟେ ଦିଆ ହେଇଛି, ତାପରେ ଥ୍ରୀଟେ ଲେଖି ଦିଆ ହେଇଛି ତା ତଳକୁ। ହେଇଗଲା ସଂସ୍କୃତରେ ଉ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ ସହଜ, ବହୁତ ସହଜରେ ପିଲାମାନେ ଆମ ଓଡିଆରେ ଏମିତି ବୁଲେଇବାକୁ ପଡୁଛି, କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଉ ଦେଖ ଲେଖିବା କେତେ ସହଜ। କଣ କରିବାର ଅଛି? ଖାଲି ଗାରଟେ ଦେବା ଉପରେ ଏବଂ ଲଗେଇକିନା ତଳେ ତାର ତଳେ ଥ୍ରୀଟେ ଲେଖିଦବା। ହେଇଗଲା ଉ। ଉପରେ ଗାରଟେ, ତଳେ ଥ୍ରୀ, ହେଇଗଲା ଉ। ଲଗେଇକିନା ପିଲାମାନେ, ହେଲା? ବୁଝି ହେଲା? ତ ଏମିତି ଲେଖିବ ଉ। ଏଟା ହେଲା ଛୋଟ ଉ ବା ହର୍ଷ ଉ। ତ ଉ ରେ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଦେଖ ଗୋଟେ ଘର ଯୋଉଟା ଆମେ ମାଟି କୁଡିଆ ଭଳିଆ, ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କଣ କୁହାଯାଏ? କୁହାଯାଏ ଉଟଜହ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଉଟଜହ। ଉଟଜହ, ଭେରି ଗୁଡ। ଉଟଜହ। ତ କଣ କୁହାଯାଏ? ଉଟଜହ। ଉଟଜ ମାନେ ଛୋଟ କୁଡିଆ, ଯୋଉଟା ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆମର ମାଟି କିମ୍ବା ଚାଳରେ ତିଆରି, ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଉଟଜହ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଲାଗିଛି? ହର୍ଷଉ, ଉଟଜହ। କଣ? ଉଟଜହ। ହେଲା, ଠଜହ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଉଟଜହ। ଭେରି ଗୁଡ। ତ ଉଟଜହ। ହର୍ଷଉ ଶିଖିଲରେ ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶିଖିବା ବଡଉ ବା ଦୀର୍ଘଉ। ବଡଉ ଦୀର୍ଘଉ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ଆମେ ଓଡିଆରେ କେମିତି ଲେଖିଥାଉ? ଏମିତି କରିକି ଏମିତି କରିଥାଉ। ଏଟା ହେଲା ବଡ ଉ ବା ଦୀର୍ଘଉ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ସଂସ୍କୃତରେ ପ୍ରଥମେ ଗାରଟେ ଦିଆ ହେଇଛି, ତାପରେ ଥ୍ରୀଟେ ଲେଖି ଦିଆ ହେଇଛି। ପୁରା ହର୍ଷଉ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଉପରେ ତମକୁ ବତେଇଥିଲି ଗାରଟେ, ଥ୍ରୀଟେ, ତା ପଛକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଞ୍ଜଟେ ଏମିତି ବାହାର କରିଦବ। ବାସ୍, ହେଇଗଲା ଦୀର୍ଘଉ ବା ବଡଉ। ବୁଝି ହେଲା? ଦେଖ କେମିତି ଅଛି। ଏଠାରେ ଉପରେ ଗାରଟେ ଦେଲି, ଥ୍ରୀଟେ ଲେଖିଦେଲି,
ଲାଞ୍ଜଟେ ଦେଇଦେଲି ହେଇଗଲା ଦୀର୍ଘ ହେଲା ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବ ଚାଲ ବଡ କରିଦଉଛି ଆଉ ଟିକେ। ଆଗ ଗାରଟେ ଦେଲି 3ଟେ ଲେଖିଦେଲି ହେଇଗଲା ହର୍ଷଉ। ଦୀର୍ଘ କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ ହବ ଖାଲି ଲାଞ୍ଜଟେ ଦବ ପିଲାମାନେ ହେଇଗଲା ଦୀର୍ଘ କଣ ହେଲା ଭେରି ଗୁଡ ବା ବଡ ଉ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ହଁ ଯିମୁ ଦୀର୍ଘ ତ ଏମିତି ଲେଖିବ ସବୁ ପୁରା ଫିଲଅପ କରିବ ଏଇଟା ପୁରା। ତ ଆମେ ବଡ ଉ ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଚାଲ ଶିଖିବା। ଯେମିତି ଏ ଫର ଆପୁଲ ବି ଫର ବଲ ସେମିତି ଦୀର୍ଘରେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ କଣ ଶିଖିବା ଯେମିତି ଦେଖ ମୂଳରୁ ଶିଖି ଶିଖି ଆସିଲାଣି କଣ ଅରେ ଅଧରହ ଅଧର ମାନେ ଓଠ ଆପଣ ଆରେ ଆପଣ ମାନେ ଦୋକାନ କଣ ଦୋକାନ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଦୋକାନ ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ଇନହ ମାନେ କଣ ସନ୍ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ହଁ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଇସହ ମାନେ ଲଙ୍ଗଳ ନଙ୍ଗଳ ହଁ ପାଟି ଟିକେ ଭଲସେ ଫିଟ୍ ନାହିଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଏମିତି ହେବା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏମିତି ହେବା। ତ ତୁମେ ମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କର ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିକିନା କହିବା ପାଇଁ। ଉଠ ଜହ ଠିକ ସେମିତି ଆଜି ଆମେ ଦୀର୍ଘରେ ଶିଖିବା କଣ ଶିଖିବା ଦୀର୍ଘରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା ଯାହାକୁ ତମେ ଓଡିଆରେ କୁହ ଅଦା। ଓଡିଆରେ କଣ କୁହ ଅଦା ବୋଲ। ତାହାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ କଣ କହିବା ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଉଷଣମ୍ ଉଷଣମ୍ ଭେରି ଗୁଡ ଉଷଣମ୍। ତ ଉଷଣମ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଦା କଣରେ ପିଲେ ଅଦା ଆମେ ଯୋଉ ଅଦା ଖାଉଛେ ତାହାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଉଷଣମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ ଉଷଣମ ଭେରି ଗୁଡ। ଆଗକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ହର୍ଷରୁ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି କିରେ ହେଲା ତ ଆମେ ଦେଖ ଟିକେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଦେଖ ବାସ୍ ଲାଷ୍ଟ ସରିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଏଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ସାରିଦବା ଆଉ ତମେ ସବୁ ଟାସ୍କ କରିକି ଆସିବ ହେଲା। ଚାଲ ଦେଖିବା ହର୍ଷରୁ ବା ଛୋଟରୁ। ହର୍ଷରୁ କଣ ଆମେ ଓଡିଆରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ହର୍ଷରୁ ଆମ ଓଡିଆରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ନା ତାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ କେମିତି ଲେଖିବା ଉପରେ ବାଡିଟେ ଦେବା ତାପରେ ଟି ଲେଖିଦବା ବଡ ଟି ଟେ ଲେଖିଦବା ଟି ଲେଖିଦେଲେ ତାପରେ କଣ କରିବା ଏମିତି କରିବା ହେଲା ଏମିତି କରିବା ଏବଂ ଏମିତି ବୁଲେଇକି ଏମିତି ବୁଲେଇବା। ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛ ନା ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏ ତୀର ଚିହ୍ନ ଯେମିତି ଦେଇଛି ତମେ ଯଦି ତମର ପେନସିଲ କିମ୍ବା ଡଟ ସେମିତି ବୁଲେଇବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ରୁ ଆକାରରେ ଲେଖିପାରିବ। ଚାଲ ମୁଁ ଲେଖିବା ଶିଖେଇ ଦଉଛି ତମକୁ ଥରେ। ହଉ ଦେଖ କଣ ହଉଛି ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଏଠିକି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବାସ୍ ହଁ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବାରେ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବଡ ଟି ଟେ ଲେଖିବା ହେଲା। ତାପରେ କଣ କରିବା ଏମିତି ଗୋଟେ କେନା ବନେଇବା ଏମିତି ବାସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏମିତିକି ନେବା ଏମିତି କରିବା ହେଲା ପୁଣି ଏମିତି କରିବା ହେଇଗଲା ରୁ। ଏଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ ପିଲାମାନେ ଲେଖି ଜାଣିଲେ ପୁରା ଠିକ ହେଇଯିବ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତ ଛୋଟ ରୁ ରେ ଆମେ କଣ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟେ ଶିଖିବା ଚାଲ। ହଁ ଋଷଭଃ ଛୋଟରେ ଋଷଭଃ ଋଷଭ ମାନେ କଣରେ ପିଲାମାନେ ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ ହଁ ଭେରି ଗୁଡ ଋଷଭଃ ତାକୁ ଷଣ୍ଢକୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ କାଁ କହେସି ଋଷଭଃ ଋଷଭଃ ଭେରି ଗୁଡ। ତ ସଂସ୍କୃତରେ ଷଣ୍ଢକୁ ଆମେ ଋଷଭଃ ବୋଲି କହିଥାଉ। ହଁ ତ ଆମେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ ପିଲାମାନେ ତ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଜାଣିଲ ଯେ ଷଣ୍ଢକୁ ଆମେ ଋଷଭଃ ବୋଲି ସଂସ୍କୃତରେ କହିଥାଉ। ଚାଲ ଯିବା ସେମିତି ଦେଖିବା ବଡରୁ ହେଲା ବଡରୁ ବା ଦୀର୍ଘରୁ। ଦୀର୍ଘରୁ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତମେ ଟି ଟେ ଲେଖୁଥିଲ ଏମିତି କରୁଥିଲ ଏମିତି କରୁଥିଲ ଏମିତି କରୁଥିଲ ନା ବାସ୍ ଇତା ପରେ ତମେ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କରିବ ଦେଖ ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କଲେ ହେଇଯିବ ଦୀର୍ଘଉ। ଏଇଟା କଣ ଦୀର୍ଘଉ ବା ବଡରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ଲାଷ୍ଟରେ ଶେଷଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲୁ କଣ ଲୁ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଗ ଗାରଟେ ଦିଆ ହେଇଛି ହେଲା ଆଘ ଉପରେ ଗାରଟେ ଦିଆ ହେଇଛି ତାପରେ ଓଡିଆରେ 3 ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଉପରକୁ କରାଯାଇଛି ଓ ଛୋଟ ତଳେ ଏମିତି ଟିକେ କରାଯାଇଛି
ହଁ ନା ନାଇଁ ରୁ ଦେଖ ବଡ଼ କରିଦେଲି ତୁମ ପାଇଁ ତ ଉପରେ 11ଟେ ଦିଆହେଇଛି ତାପରେ ଓଡ଼ିଆରେ 3 ଲେଖା ହେଇଛି ମିଶେଇ ଦିଆଯାଇଛି ତଳେ ଇଏ କରି ଦିଆହେଇଛି ତ ହେଇଗଲା ରୁ ହେଲା ତ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି କଣ ଶିଖିଲା ଦେଖ ଉପରୁ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ସରିଗଲା ରେ ପିଲେ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଅ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଅରେ ଅଧର ଅରେ ଅଧର ଆରେ ଆପଣ ହଁ ଆରେ ଆପଣ ଆପଣ ମାନେ ଦୋକାନ ଦୋକାନ ଭେରି ଗୁଡ ଇରେ ଇନହ ଇରେ ଇନହ ଇନହ ମାନେ କଣ ରେ ପିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ ଭେରି ଗୁଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତାପରେ ଇସହ ଦୀର୍ଘ ଇରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇସହ 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 ମାନେ ଲଙ୍ଗଳ ଇସହ ମାନେ ଲଙ୍ଗଳ ହଁ ତାପରେ ହେଲା ହର୍ଷଉ ବା ଛୋଟ ଉ ହର୍ଷଉ ତ ଛୋଟ ଉରେ କଣ ଅଛି ଉଟଜହ ଉଟଜହ ହେଲା ମାନେ କୋଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ଅଦା ଅଦାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କୃତରେ ଉଷଣମ୍ ଉଷଣାମ କଣ କୁହାଯାଏ ଉଷଣମ୍ ଉଷଣାମ ଉଷଣା ନାହିଁ ଉଷଣମ୍ ଉଷଣାମ ଭେରି ଗୁଡ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଟିକେ ଭଲସେ କହିଲେ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଷଣ୍ଢକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କୃତରେ ରୁ ରୁରେ ଋଷଭଃ 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 ବହ ନାହିଁ ଭହ ବହ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ହଉ ନାହିଁ ତ ତୁମେ ମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବା ତାପରେ ଦୀର୍ଘଉ ଦୀର୍ଘଉ ବା ଯୋଉଟା ଆମେ ବଡ ସରି ଆମେ ଦୀର୍ଘଉ ରୁ ଯୋଉଟା ବଡ ରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ତାପରେ ଆଇଲା ରୁ ହେଲା ସରିଗଲା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ହେଲା ଏ ଐ ଓ ଔ ଆଉ କଣ ରହିଲା ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘ ଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ରୁ ଦୀର୍ଘରୁ ରୁ ତକେ କରିଦେଲେ ଆମେ ଆଉ 4ଟା ରହିଲା ରେ ପିଲା ସେଟା ହଉଛି ଏ ଐ ଓ ଔ ହେଲା ତ ଆମେ ଏ ରେ କଣ ଦେଖିବା ଚାଲ ଏ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ଦେଖିବା ତ ଏଟା କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏ କେମିତି ଲେଖା ହେଇସି ସଂସ୍କୃତରେ ଆଘ ଗାରଟେ ଦେବା ହେଲା ତାପରେ ବଡ ଏମିତିରେ କରିବା ଛୋଟ ଏମିତିରେ କରିବା ହେଇଗଲା ଏ ଚାଲ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ଉପରେ ଗାରଟେ ଦେବା ଏମିତି ତାପରେ ଟିକେ ବଡ ଗାରଟେ ଦେବା ତଳକୁ ଛୋଟ ଗାରଟେ ପୁଣି ଦେବା ତଳକୁ ଏ ଏମିତି କିନା ପିଲାମାନେ ଏ ତମେ ଲେଖିବ ନିଜ ଖାତାରେ ହେଲା ଚଲ ଏ ରେ ସଂସ୍କୃତର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା କଣ ଏ ରେ ହଉଛି ଏଣହ 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 ମାନେ କଣ ରେ ପିଲାମାନେ ରେଣ୍ଡିଅର ହଁ ତ ତାକୁ ଓଡିଆରେ କଣ କୁହାଯାଏ ହରିଣ ହରିଣ ହେଲା ଡିଅର କୁ କଣ ହରିଣ ହରିଣ ଏଣ ହଁ ହରିଣକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କଣ କୁହାଯାଏ ଏଣ ହଁ ଏଣହ ହଁ ହରିଣକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଏ ଏଣ ହଁ ଏଣହ ହେଲା ତ ଚାଲ ତାପରେ ଜାଣିବା ଐ ଏ ପରେ କଣ ଆସେ ଐ ଏ ପରେ ଐ ପିଲାମାନେ ଏ ଯେମିତି ଲେଖୁଥିଲ ସେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ ଏଠାରେ ଏ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଉପରେ ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବାସ୍ ଉପରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଟୋପି ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି ଉପରେ ଗୋଟେ ତାର ଠେକା ଦିଆଦେଇଛି ଟୋପିଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଗ ଭିଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ତ ହେଇଗଲା ଐ ହେଲା ଚାଲ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗାରଟେ ଦେଲି ବଡ ଗାରଟେ କରିଦେଲି ଛୋଟ ଗାରଟେ କରିଦେଲି ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ ଠେକା ଦେଇଦେଲି ଗୋଟେ ଟୋପି ପିନ୍ଧେଇଦେଲି ତାକୁ ହେଇଗଲା ଏ କଣ ହେଇଗଲା ଏ ବୁଝିହେଲା କଣ ହେଇଗଲା ଏ ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଆଘ ଗାରଟେ ଦେଲି ବଡ ଗାରଟେ ଦେଇଦେଲି ଛୋଟ ଗାରଟେ ଦେଇଦେଲି ଟୋପିଟେ ପିନ୍ଧେଇଦେଲି ହେଇଗଲା ଏ ବୁଝିହେଲା ତ ସଂସ୍କୃତରେ ସରି ଐ କଣ ହେଲା ଐ ଉପରେ ଟୋପି ଦେଇଦେଲେ କଣ ହୁଏ ଐ ଆଉ ଉପରେ ଟୋପି ନଦେଲେ ଏ ବୁଝିହେଲା ଉପରେ ଯଦି ଟୋପି ଥିବ ଉପରେ ଯଦି ଟୋପି ନଥିବ ହେବ ଏ ଆଉ ଯଦି ଉପରେ ଟୋପି ଥିବ ତାହେଲେ ହେବ ଐ ଉପରେ ଟୋପି ଦେଇଦେଲେ ଐ ତ ଐ ରେ ସଂସ୍କୃତରେ କଣ ଅଛି ରେ ଦେଖିବା ଚାଲ ନୂଆ ଶବ୍ଦରେ ଶିଖିବା ହଁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ କଣ କୁହନ୍ତି ରେ ମେଣ୍ଢା କଣ କୁହାଯାଏ ମେଣ୍ଢା 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 ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କଣ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ଐଡକହ 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 ହଁ ଐଡକ ନାହିଁ ଐଡକହ ଐଡକହ ଭେରି ଗୁଡ ତା ଐଡକହ ମାନେ ହଉଛି ମେଣ୍ଢା ମେଣ୍ଢା ଐରେ ଐଡକହ ଐଡକହ
तो संस्कृत रे ए गला ओई गला तो ओई परे कोन आसे पिला माने ओ वो कोन आसे वो ओ तो ओ देखो ओ केते सहज देखो रे पिला माने ओ केते सहज देखो ओ तो बताउ जी कोन अछि ना आमे प्रथमे ओ लिखितला ना है ना नहीं बास आ लिखिथिले देखो ऊपर देखै दउजी तुमको ओ देखिथिले आ देखिथिले तो देखो पिला माने तो जेतोळे आमे आ देखिथिले एई आ रे नहीं पिला माने हैला जोटा आमे आ लिखिथिले एई आ रे खाली एमिति कर दबा हे जिबा ओ कोन हबो ओ कोन हबो ओ ऊपर खाली एमिति ठेकाटे दे देबा टोपीटे दे देबा पारलो आटे लिखिबो आ लिखिना ऊपर पिला माने टोपीटे दे देबो हे जबो तमरो ओ देखो कुआडे गला ए ओई ओ आसिला ओ हैला ओडिया रे ओ आमे एमिति लिखु मु तुमको ऊपरू ऊपर सिखेइथिली जे संस्कृत रे आ केमिति लिखिबो 3 टे दबो टिके गार दबो जुड़े गार दे दबो ऊपर गारटे देगी ना गोटे टोपी दे देलो हे गला ओ बुझी परलो लेखा जाए ओ तो एमती लिखिबो तमे तो पिला माने ओ रे चलो गोटे नुआ शब्द सिखिबा पुनी हैला ओ रे होची ओकणा हां ओकणा हां ओकणा हां हैला बड़ पाटरे सुबु नहीं ओकणा हां वेरी गुड ओकणा माने पिला माने देखो तमे ओडिया रे असरपा कहना रे जोटा कोक्रोच बोली कहा जाए वर्तमान पिला माने कोक्रोच जनता पार्टी चलछि है नहीं तो माने छोट पिला चलो ठीक किछि कथा नहीं ठीक सेंती असरपा जहाको आमे पिला माने असरपा टाइप रो जोटा कीट ताकू संस्कृत रे कोन कहा जाए रे ओकण ह ओकण ह कोन कहा जाए ओकण ह ओकण ह वेरी गुड बहुत बढ़िया हैला ओकण ह नमन वेरी गुड माने बहुत बढ़िया भाव उच्चारण करूजे हैला तुमे भी माने बहुत ट्राई कर पिला माने हेई जिबा हैला किछि असुविधा नहीं तमे सब बेले वीडियो को भल से देखी ना पढ़ लास्ट रे पिला माने लास्ट ओ परे कोन आसे ओ परे कोन आसे ओ परे ओ आसे कोन आसे ओ आसे हैला तो देखो मु तुमको कोन कहितली आटे लिखिबो एवं आ परे जुड़े टोपी दबो ऊपर सेटा गोटे टोपी देले ओ होतला ना रे ओ एबे जोड़े टोपी दे देले ओ हे जिवो केते सहज रे पिला माने देखो नहीं पूरा सहज ओडिया ठारू तो पूरा सहज संस्कृत हाँ ना नहीं किछि कष्ट नहीं पिला माने 3 टे लिखिबो गारटे देबो जोड़े गार दे देलो आ हे गला ऊपर गोटे देले ओ हे गला आउ गोटे दे देले ओ हे गला बुझी हला हे गला ओ एम्ति लिखिबो तमे ओ रे चलो नुआ शब्द टिए सिखिबा ओ रे औषधम कोन रे पिला माने औषधम जाको आमे इंग्लिश रे मेडिसिन बोली कहि थाउ मेडिसिन नहीं अच्छा तो ताकू संस्कृत रे कोन कहा जाए औषधम औषधम अच्छा ठीक अछि तमे औषध रे कोन कोन खाओ बटिका आउ आर मेडिसिन हां मेडिसिन आउ कना दवाई आउ कना लाल इंजेक्शन वेरी गुड है ना तो ये सब का हमें संस्कृत रे कोन कह जाऊ औषधम बुझेला औरे औषधम तो बुझेला पिला माने तो सरी गला रे पिला माने तम पाठ हैला तापरे आमे अभ्यास काली आरंभ करिबा हैला प्रथम पाठर अभ्यास काली आरंभ करिबा तमे आज जेते पढेली से सब को देख पिला माने हैला बुझिबा को चेष्टा करो मु भाबुची सब बुझी पारिथिबो रे पिला माने बहुत सहज पाठ नहीं तो तमे आगो देख काली आमे पुनी तार प्रश्न उत्तर करिबा आउ थरे कहि दउची अरे अधरह अधर माने ओठ आरे आपण माने दुकान इरे इनह माने सूर्य सन वेरी गुड बड़ इरे ईशह ईशह माने नंगल सॉरी ईश माने नंगल हैला
तापर आसला छोट ऊ रे उट जह माने छोट कुड़िया घर तापर बड़ऊ रे होची उषणम माने अदा उषणम माने कौन अदा तापर रु रे ऋषभ माने षंढ तापर बड़रू लू तापर आसला ए रे एण माने होची हरिण तापर आसला ए परे आसला ऐडक माने होची मेंढा तापर आसला ओ रे होची ओकणह ओकणह माने होची असरपा तापर आसला औ रे औषधम माने होची हमर मेडिसिन बा औष नहीं अच्छा तो बुझी हैला पिला माने एतिकी सारा पाठ आज थिला बहुत सहज पाठ रे पिले तो आशा करूची तुम माने समस्ते बुझी पारिथिबो यदि वीडियो भल लागला लाइक करिवो पिला माने चैनल को सब्सक्राइब करिथो ताकि आमे नेक्स्ट क्लास रे तमरो ए जो अभ्यास रहिची से अभ्यास को आलोचना करिबा हैला एथिरे सब प्रश्न उत्तर करिबा काली किछि असुविधा नाही बुझी हैला पिला माने तो ठीक अछि चलो वीडियो बहुत लंबा हो गलानी देखा हवा पुणी आमे काली रो क्लास रे हैला समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ।